ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ. In yesterday's video, we discussed and translated the 9th pauri of Japji Sahib. Today, we will be bringing forth the translation of the 10th pauri. ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 9ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਅੱਜ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. So first and foremost, let us begin by doing the part of this pauri followed by its translation. ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 10ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ. ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ. ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ. ਸੁਣੈ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣੈ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੁਣੈ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਸੁਣੈ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੈ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ. So in this pauri, Guru Pasha begins by describing how one can become a virtuous individual. ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਬੰਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. And before we start translating this pauri, I would like to point out that we have a big delusion when it comes to virtues, when it comes to religion. Because in our minds, if one is a religious person, then that means one can be a virtuous person. However, if we look at Gurbani, if we look at the situations that are going around in the world today, if we look at our outer environment as well, we will come to know that someone's outer appearance does not have anything to do with the virtues they possess. Someone's religion has nothing to do with the virtues they possess. Because these virtues that are outlined in Guru Granth Sahib Pasha are universal virtues. And certain religions' beliefs do not align with each other. If you ask a Hindu, what is religion for you? The Hindu brother will say, wearing a janeu is religion for me. Going to the mandir is religion for me. If you ask a Muslim, what is religion for you? He will answer by saying, we pray 5 times a day. We do a pilgrimage to Mecca. That is religion for me. If you ask Sikhs, what is religion for you? We will say we do Nitnem every day. We wear our Panj Kakar. This is religion for us. But what is Guru Pasha trying to explain to us in this pauri? Because one's outer appearance is his identity, is her identity. We wear our dastar, that is our identity. We keep our dadi case, that is our identity. We wear our Panj Kakar, that is our identity. And every Sikh should adorn this identity in his life. Because this identity connects us back to our Das Padshah. This identity connects us back to Guru Granth Sahib Pasha. We are their representatives. But our outer appearance has nothing to do with the virtues that we possess. Any person associated with any religion can become a virtuous individual. ਇਹ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ. ਵੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਧਰਮ, ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ. ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਹੈ. ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਂ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਹੈ. ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ 5 ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਧਰਮ ਹੈ. ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 5 ਕਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ
ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰਲੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਸੱਚ ਕੋਈ। Anyone can walk on the path of the truth. Anyone belonging to any religion can become a righteous individual. And how can they become a righteous individual? ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। By looking at that system of nature, by looking at the virtues that that system of nature possesses and bringing those virtues into his life. Look at water, gain virtues from water. Look at the sun, gain virtues from the sun. Look at the wind, gain virtues from the wind. How the wind does not discriminate. Whether you are religious, whether you are an atheist, that wind will blow equally to each and every individual. Guru Sahib Ji says, look at that system of nature and gain virtues from within that system. ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਣ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਣ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਣ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਣ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਕਰ ਵਫਾਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਫਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾ ਨਿਭਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਡੱਡੂਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਣ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਪੰਖੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਣ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਣ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। People of the world used to believe, people of that society used to believe that by bathing in sacred religious pilgrimages, by bathing in sacred holy waters, we can become pure. And as we have discussed in each and every video, by doing religious rituals, one cannot become pure. ਜਿੰਨਾ ਤਰਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਥੀ ਨਹਾਤਿਆਂ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਏ ਸਹੂਰ, ਬਾਹਰ ਧੋਤੀ ਤੁੰਬੜੀ ਅੰਤਰ ਵਿਸਨ ਖੋਰ, ਸਾਧ ਭਲੇ ਅਨਨਾਤਿਆਂ ਚੋਰ ਸੇ ਚੋਰਾ ਚੋਰ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ। ਪੁਜਾਰੀ said, Guru Granth Sahib Ji, Guru Nanak Pasha, you said that by bathing at tirths, by bathing in sacred, holy, religious waters, one cannot become pure. Look, we are going to make your Sikhs believe that by bathing in these religious waters, one can become pure. By bathing in that certain pilgrimage, one can become pure. ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਗੁਰੂ Nanak Pasha said that if you want to bathe in a sacred religious pilgrimage, if you want to do ishnan, if you want to purify your body, if you want to purify your mind, then the only way one can do so is by understanding that system of nature, bringing its wisdom, bringing its understanding, and bringing those virtues into his life. ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਹਾਉਣਾ ਆ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। तीर्थ नहावन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। सुने 68 का इशनान।
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੇ 68 का इश्नान, सुने पढ़ पढ़ पावह मान। People used to believe that if you were a religious scholar, the more religious text that you read, the more honor you would obtain in the world. ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ, if you want to obtain honor in this world, what do you have to do? You have to understand that system, go according to that system, and bring virtues into your life to become a more truthful individual. ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹ ਪਾਵਹਿ ਮਾਣ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। People used to say by doing yoga postures, one can obtain shanti, one can obtain peace. And what do we say today? By sitting in samadhi, by sitting in a room all day and doing naam simran, one can obtain peace. Pasha ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ no, one cannot obtain peace that way. It is good to meditate for clarity of the mind, for oneness of the body, but if you want to obtain that clarity, if you want to obtain that oneness throughout your life, what do you have to do? Like we said earlier, have to gain wisdom, have to bring virtues, and have to begin walking on the path of the truth. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਵੀ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਕਰੋ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪੁਰਖ ਮਹਿ ਨਾਰ ਮਹਿ ਪੁਰਖਾ, ਬੂਝੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕਿ ਤੁਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ, ਤੁਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਉਸ ਅਕਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਉਹ ਅਕਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਮਨ ਮਹਿ ਜੋਤ ਮਹਿ ਮਨੁਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਧੁਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ ਮਹਿ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਮਨ ਮਹਿ ਜੋਤ ਮਹਿ ਮਨੁਆ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਜਿਨ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। By doing these things, one can reach that level of eternal bliss, one can reach that level of eternal happiness, and pain of the five vices, suffering he was feeling surrounded in the company of the five vices, that suffering can be uplifted and he can begin living a more peaceful and a more truthful life. ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਗਾਸ, ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਖੋਜਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸਨ। ਲੈਟ ਅਸ ਰੀਡ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਲੈਟ ਅਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਲੈਟ ਅਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਨਟੂ ਆਰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਵਸ so that we may live life full of confidence, full of freedom, like our Guru Padshah lived before us. ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ 500-600 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।